करवाने में अपना योगदान दिया, उस एक एक कार्यकर्ता के चरणों में हमारा नेतृत्व शीश झुकाता है, आपका वंदन एवं अभिनंदन करता है। इस मंच से निश्चित रूप से प्रश्न करना चाहूंगी। नीलू निधलू नियमकलू का संकल्प लिए तेलंगाना राज्य का निर्माण करना, ये सपना हर नागरिक का था। पानी प्रदेश को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स और नौजवानों के लिए नौकरी, ये स्वप्न लेकर तेलंगाना का एक एक नागरिक अपने घर परिवारों को संग लिए प्रदेश की सरकार की ओर तकतकी लगाए बैठा था। लेकिन आज प्रदेश की जनता नीलू को लेकर संघर्ष कर रही है। निधलू मिलता है तो सिर्फ केसीआर के परिवार के पास मिलता है, और नियमकलू अगर नौकरी अगर किसी के पास है तो मात्र उनके पास है जो टीआरएस की चाकरी करते हैं, तेलंगाना की सेवा नहीं करते। आज आपके मध्य में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये कहने आई हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिवादन करता है कि जो 70 साल में देश में विकास की दृष्टि से संभव ना हो सका, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में तेलंगाना में कर दिखाया है। रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट 1999 से बंद पड़ा था, संघर्षों का सामना कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया कि रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करके तेलंगाना के किसानों को सालाना 12 लाख मेट्रिक टन यूरिया की पूर्ति की जाएगी। 1999 से संघर्ष चला और आज हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के निर्णय के बाद ये पूरा का पूरा प्लांट रिवाइवल के पथ पर चल पड़ा। आज ये कहने में हमको गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, जब कोविड की महामारी ने देश पर तेलंगाना पर दस्तक दी, तो जनता के मध्य में उतरकर जन जन के मध्य में सेवा का कार्य किया, सेवा का संकल्प लिया। नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया कि एक भी हिंदुस्तान का नागरिक भूखे पेट रात को नहीं सोएगा, और नरेंद्र मोदी ने देश में 80 करोड़ हमारे नागरिकों को 14 महीने मुफ्त का राशन उपलब्ध करा कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 महीने गरीब जनता को राशन भिजवाने का काम किया, और दूसरी ओर भ्रष्ट टीआरएस पार्टी के नेतृत्व ने मात्र अपने परिजनों का पेट भरने का काम किया। इसलिए आज केसीआर जी से पूछना चाहती हूं कि आपने चुनाव में तेलंगाना के नौजवानों को ये वचन दिया था कि आप उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने बेरोजगारी भत्ता के तहत 3016 रुपए टीआरएस ने अपने मैनिफेस्टो में तेलंगाना के नौजवानों को वादा दिया था। 20 महीना हो गया, अब तक तेलंगाना के नौजवानों को मंथली स्टाइपेंड बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला।
यहां जितने नौजवान उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना के नौजवानों को 3,000 रुपए का टीआरएस का मंथली स्टाइपेंड मिला? 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 नहीं मिला। एक वादा दिया था टीआरएस ने कि वो तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाएंगे। आज आपसे पूछना चाहती हूं, यहां इस पुण्य भूमि को समर्पित जितने हमारे नौजवान हैं, टीआरएस के राज में क्या तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाया गया? मनाया? नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि टीआरएस को जनता से डर नहीं लगता, डर लगता है तो एमआईएम से डर लगता है। इसलिए आज जब हमारा नेतृत्व मेरे साथ उपस्थित है, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मण हो, चाहे वो बंडी संजय हो, चाहे वो राजा सिंह हो, हमने बार बार कहा कि तेलंगाना के संघर्ष में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके सम्मान में आपको लिबरेशन डे मनाना चाहिए। लेकिन टीआरएस नहीं मनाता, क्योंकि एमआईएम कहता है स्टीयरिंग उनके हाथ में है। वो क्या कहते हैं बंडी जी तेलुगु में? टीआरएस कारलू स्टीयरिंग मात्रम एमआईएम చేతులు ఉంది। स्टीयरिंग व्हील अगर गाड़ी की किसी और के हाथ में है, गाड़ी में बैठने वाले केवल अगर टीआरएस के परिवार के लोग हैं, तो जनता विकास की यात्रा कैसे करेगी? आज ये प्रश्न आपके बीच में पूछने आई हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि टीआरएस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था गरीब को घर बना कर देंगे। टीआरएस तेलंगाना में गरीब को घर बना कर दे नहीं पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश में 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना देकर घर बना कर दिया। टीआरएस ने कहा था दलित भाइयों को जमीन का पट्टा देगी। टीआरएस दलित भाइयों को जमीन नहीं दिला पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से गरीब को उसके प्रॉपर्टी का कार्ड निश्चित रूप से दिलाया है। टीआरएस ने दलित भाइयों को, ट्राइबल बहनों को कहा था कि उनका विकास होगा, लेकिन हो ना पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश भर के दलित और ट्राइबल भाइयों और बहनों को स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 1,14,000 दलित भाई बहन, ट्राइबल भाई बहनों को 25,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया। आज आपके मध्य में आई हूं ये कहते हुए मुझे गर्व है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तो जो करीमनगर के सांसद हैं, उनकी चिंता ये थी कि दीदी तेलंगाना में कॉटन का प्रिक्योरमेंट कांग्रेस की सरकार नहीं करती थी। आज हमारा गौरव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने तो जो काम ना किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना में किया। 17,000 करोड़ के कॉटन की खरीदारी अगर किसी ने की, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में कॉटन की एमएसपी की खरीदारी की। लेकिन संजय जी मुझसे बोल रहे थे कि दीदी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। एक तरफ
10,40,00,000 किसान देश में प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, और दूसरी ओर तेलंगाना की प्रदेश सरकार को कोर्ट फटकार लगा रहे हैं कि मोदी अगर देश में फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दे सकता है तो तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के कृषियों को क्यों फसल बीमा की सहायता और सहयोग नहीं करना, किसान को सहयोग देना, महिला को सम्मान देना। इसलिए आज हर घर में महिला के पास स्वच्छ ईंधन है। आज हर गरीब के पास आयुष्मान भारत के चर्चा मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर तेलंगाना की समृद्ध और पुण्य धरती पर एक ऐसा नेतृत्व प्रदेश की सरकार के माध्यम से विराजमान है जो कभी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ते हैं, कभी अपने लिए नया घर जोड़ते हैं, लेकिन गरीब नौजवान किसान और महिला की चिंता नहीं करते। बंडी संजय जी, महाभारत में भी एक संजय था जो देखता था कि धर्म और धर्म के बीच में किस प्रकार से जंग लड़ी जा रही है, और धर्म के पक्ष में उस संजय ने हमेशा अपनी बात रखी। ये संजय आज राजनीति की पृष्ठभूमि में मानसिक और अपने सामाजिक दायित्व का जनता और गरीब के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते धर्म के पक्ष की जीत कराने के लिए समर्पित है। हमारे इस नेतृत्व को जनता का आशीर्वाद मिले। आज जनता के चरणों में शीश झुकाकर मैं यही प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूं कि जितने तेलंगाना के सपने अधूरे हैं, उन अधूरों सपनों को साकार करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व में है। आप अपना आशीर्वाद देंगे, तेलंगाना के नागरिक का एक एक सपना हम साकार करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में वर्तमान में एक ऐसी सरकार है जिसकी गाड़ी कहीं और जा रही है, स्टीयरिंग व्हील कहीं और रवाना है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि विकास के पथ पे अगर संग मिलकर चलना है तो कमल के फूल के साथ जाना है। कमल के साथ आपका विकास का जो संबंध है, विकास की जो यात्रा है, वो राष्ट्र निर्माण में अपने लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रमाण दे। आज यही अभिलाषा व्यक्त करते हुए यात्रा के पहले चरण की सफल संपन्नता के लिए बंडी संजय जी आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। दिल्ली तक जाना चाहिए, आवाज जाना चाहिए ना, तो बोलो जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, बोलो जय श्री राम, जय तेलंगाना, बोलो भारत
ముఖ్య అతిథి కేంద్ర మంత్రివర్యులు స్మృతి ఇరానీ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరపున అదేవిధంగా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కమిటీ తరపున వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఇప్పుడు మన మిగతా రాష్ట్ర నాయకులు, మన రాష్ట్రం నుండి కేంద్రంలో కేంద్ర బాధ్యతలు కలిగినటువంటి నాయకులు కూడా మనను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. వారికి స్మృతి ఇరానీ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన శాసనసభా పక్ష నేత గోషామహల్ శాసనసభ్యులు రాజా సింగ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बंडी संजय जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंडी संजय जी तुम आगे बढ़ो, बंडी संजय जी तुम आगे बढ़ो। आज प्रजा संग्राम यात्रा का फर्स्ट फेज का जो समापन जो इतने भव्य तरीके से जो हो रहा है, और इस समापन में जितने भी जो मेरे हिंदू नौजवान, जो हमारी वानर सेना जो यहां पर पधारी है, मैं आप सबको शत शत प्रणाम करता हूं। ये वानर सेना जिस प्रकार से राम सेतु बना देती है, उसी प्रकार से जो केसीआर का जो बना हुआ ढांचा यही वानर सेना तोड़ेगी, ये हमें विश्वास है। आज बंडे संजय जी 400 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा स्टार्ट की है भाग्य लक्ष्मी टेम्पल से। जिस दिन से भाग्य लक्ष्मी टेम्पल से संजय जी ने यात्रा प्रारंभ की है, वो दिन से लेके आज तक टीआरएस के एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री के बेटे को नींद नहीं आ रही है। विधानसभा में केटीआर साहब ये कहते हैं कि ఒక్కడు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర తీస్తుండు, మాకు प्रचारम చేస్తుండు। इस प्रकार से केटीआर साहब कहते हैं, तो मैं केटीआर साहब को ये कहना चाहूंगा, ये जो प्रजा संग्राम यात्रा जो बंडी संजय जी ने निकाली है, तुम्हारी खबर खोदने के लिए निकाली है। तुम लोगों ने जो मिलकर तेलंगाना को जो लूटा है, जो तेलंगाना की जनता का जो खून तुमने चूसा है, ये सब जनता को बताने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा है। ये बात याद रखना टीआरएस के अधिकारीगण। आज जहां जहां से बंडी संजय जी की यात्रा निकली है, हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर क्षेत्र में कई लोगों ने बंडी संजय जी को एप्लीकेशन पिटिशन दिए हैं कि अन्ना हमारी विधानसभा में ये प्रॉब्लम है, हमारी विधानसभा में वो प्रॉब्लम है। दुनिया के प्रॉब्लम्स के प्रति बंडी संजय जी को 1500 से अधिक पिटिशंस मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहां जहां से बंडी संजय जी निकलते हैं, धूप हो या छांव हो या बरसात हो, बंडी संजय जी के अन्ना के साथ में हर वो कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर आज संजय जी के अन्ना के साथ यहां तक आया है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। अभी स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से जो तेलंगाना में जो केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं, उसकी सच्चाई जो कह के गई है, मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से केसीआर उसके फार्म हाउस पर या प्रगति भवन में बैठकर देख रहा होगा। ये वही केसीआर है जो भरी विधानसभा में झूठ बात कहता है कि केंद्र से मैं पैसा नहीं आ रहा। तो मैं केसीआर को कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे में दम है, जो स्मृति ईरानी ने जिन्होंने हिसाब किताब जो बताया है, करोड़ों रुपए से हम लोग खरीदते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए हम तेलंगाना के विकास के लिए देते हैं। एक बार इनका हिसाब बता दे, मैं केसीआर को कहना चाहूंगा। और केटीआर साहब ने कहा कि केंद्र नुंची ఏమీ వస్తలే,
జీరో అంట. అంటే ఏమి రాకపోతే ఇట్లనే డెవలప్ అవుతుందా తెలంగాణ? అరే ఇవాళ ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కానీ అక్కడ రోడ్డు డెవలప్ అవుతుందంటే అది కేంద్రం వల్లనే. ఇవాళ పెద్ద పెద్ద హైవేస్ డెవలప్ అవుతుందంటే అది కేంద్రం వల్లనే. ఇది కేటీఆర్కి తెలియదా, కేసీఆర్కి తెలియదా నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ కేటీఆర్ ఒక మాట అంటాడు. అంటే గతంలో కేటీఆర్ ఒక కామెంట్ ఏం విధంగా చేసిందంటే, మేము ₹1 కేంద్రంకి పంపిస్తే వాళ్ళు మాకు ఆటనే ఇస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా కేంద్రం ఈ స్కీమ్ ప్రకారం అది ఇది మాకు డబ్బులు ఇస్తే మా పైన ఏం ఐసాం చేస్తలేరు, మా పైన ఏం చేస్తలేరు, మా డబ్బులే మాకు ఇస్తున్నారని కేటీఆర్ గతంలో ఒక మాట చెప్పిండు. నేను బండి సంజయ్కి చెప్తున్నా, అన్నా వాళ్ళు కల్లర్ పట్టుకొని మీరు ఇవాళ అడగొచ్చు, కేటీఆర్కి మీరు అడగొచ్చు. కేటీఆర్ నీకు బుద్ధి లేకపోతే మీ నాన్నగారికి అడుగు ఒక్కసారి. సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? మీ నాన్న కూడా ఒకప్పుడు కేంద్ర మినిస్టర్ ఉండే కదా, భారత రాజ్యాంగం ఏముంది నువ్వు చదవలేదా అని ఒక్కసారి మీ నాన్నగారికి అడిగితే మీ నాన్నగారు చెప్తారు, అయ్యా మనం కేంద్రంకి ₹1 పంపిస్తే కేంద్రం మనకు ఇంత పంపిస్తే ఆ విధంగానే పంపిస్తుంది. మిగతా డబ్బులు మన ఆర్మీకి కానీ వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్లకి కానీ వేరే వేరే స్కీమ్లు కానీ అన్ని విధాలుగా కట్ చేస్తారని ముఖ్యమంత్రి గారు నీకు చెప్తారు. కొద్దిగా పోయి నువ్వు అడుగు, నీకు చెప్తారు. ఇవాళ నీకు ఏం తెలియదు, ఉట్టిగానే మినిస్టర్ అయినావు, మైక్ పడుకుంటే ఏదేదో చెప్తారు. ఇప్పుడు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర గురించి చెప్పిండు. అంటే మా బండి సంజయ్ అన్న రోడ్డు పైన ఎల్లుతే వాళ్ళు ఎంత భయపడుతున్నారు దీనికి చూసి మనకు అర్థమవుతుంది. అసెంబ్లీలో ఉంటే నేను చెప్పినా, అసెంబ్లీ సాక్షిగా అన్నగారు ఏం చెప్పినా అంటే, మా బండి సంజయ్ అన్న గారు మీకు కళల్లో కూడా వస్తున్నారా? అంత భయం పుట్టిందా మా ప్రజా సంగ్రామ యాత్రని చూసి అని చెప్తే అరుస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇవాళ వాళ్ళ అంతం పక్కా. ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే ఈ వానర్స్ అయినా చూస్తే వాళ్ళు భయపడతారు. అందుకోసం కార్యకర్తలారా, సమయం తక్కువ, మనం అందరం అన్నాకి విననీకి వస్తున్నాం. ఇవాళ మీరు కానీ నేను కానీ అన్నాకి విననీకి వస్తున్నాం. అందుకోసం ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఒక సంకల్పం తీసుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ సంగ్రామ యాత్ర చాలా అంటే చాలా వైభవంగా సఫలమైందంటే అది మీ ఆశీర్వాదం వల్లనే, మీ ఆశీర్వాదం వల్లనే. అందుకోసం మీ అందరికీ దండం పెట్టి ధన్యవాదం చెప్తున్నా. జై శ్రీరామ్. రాజాసింగ్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు, మాజీ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. భారత్ మాతాకి. గట్టిగా చేతులున్న వాళ్ళు 2 చేతులు ఎత్తి చెప్పాలా. భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర యాత్రికుడు సోదరుడు బండి సంజయ్ కుమార్ గారు, జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డికే అరుణ గారు, బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నాయకులు రాజా సింగ్ గారు, జాతీయ నాయకులు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు ప్రభాకర్ గారు, శోభక్క గారు, అనేక మంది రాష్ట్ర నాయకులు, మీరందరూ కూడా ఈ యాత్ర అనేది ఇది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే. దాదాపు 36 రోజులు జరిగిన యాత్ర ట్రైలర్ మాత్రమే. అసలు సినిమా ముందున్నదనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సింది. సంగ్రామ యాత్ర తర్వాత మళ్ళీ హుజురాబాద్ లో జరిగేటువంటి విజయ యాత్ర ఈటెల రాజేందర్ గారి యొక్క భుజస్కంధాల మీద. సంగ్రామ యాత్ర తర్వాత హుజురాబాద్ నుంచి బీజేపీ జైత్ర యాత్రను నడిపించడానికి మన సోదరులు ఈటెల రాజేందర్ గారు రాబోతా ఉన్నారు. మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? హుజురాబాద్ లో రాజేందర్ని గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా?
ఇవాళ సంగ్రామ యాత్ర రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రకంపన సృష్టించింది. ఇవాళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క నియంతృత్వ అవినీతి కుటుంబ పాలన విముక్తి కోసం చేపట్టినటువంటి యాత్ర ఈరోజు మరి ఒక ప్రజా యాత్రగా మారిపోతే ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ కులాలకు మతాలకు ప్రాంతాలకు అతీతంగా నేత గీత మత్స కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి చాకలి నాయి బోయ మాదిగ సైతం కూడా మేము ఈ మహా సంగ్రామ యాత్రలో మేము మీతో భాగస్వామ్యం అవుతామని చెప్పి వారితో కదం కదం కలిపి దాదాపు 400 కిలోమీటర్లు ఈరోజు నడిస్తే ఇవాళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో కేసీఆర్ తో నడుస్తున్నది ఎవరంటే ఇంతకుముందు మన కేంద్ర మంత్రి ఎవరైతే స్మృతి ఇరానీ గారు చెప్పారో మతోన్మాద మజ్లిస్ పార్టీ తప్పితే ఎవరు కూడా ఈరోజు టిఆర్ఎస్ తో జత కలపడానికి సిద్ధంగా లేరని స్పష్టమవుతున్నది. తెలంగాణ వస్తే మొదటి ముఖ్యమంత్రి దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నావు. మొదటగా దగా చేసింది దళితులను, మోసం చేసింది దళితులను. కాబట్టి ఇవాళ హుజూరాబాద్ లో దళితులందరూ కూడా ఏకమై మేము ఇవాళ టిఆర్ఎస్ కు రాజకీయంగా గోరి గడతామని చెప్పితే ఇవాళ దళిత బంధు అంటున్నావు. ఇవాళ నీకు ఓట్ల మీద ప్రేమ తప్పితే దళితుల మీద కాదనే విషయాన్ని ఇవాళ పరిగణించే ఇవాళ దళిత బంధు అంటున్నావు. కానీ ఇవాళ ఇంతకుముందు రాజేందర్ గారు చెప్పినట్టుగా నీకు నిజంగా దళితుల మీద ప్రేమ చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దళితులందరూ కూడా ఈ దళిత బంధు ప్రకటించండి. పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఈ 10 లక్షల పథకాన్ని అమలు చేయమని చెప్పి ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. నేను మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉంటే కొంతమంది నాయకులు ఇక్కడ బీసీలు హుజూరాబాద్ లో ఎందుకు రాజేందర్కు ఓటు వేయాలి, బీజేపీకి ఓటు వేయాలని చెప్పి ఇవాళ ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇవాళ సూటిగా చెప్తున్నాను, ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదంతో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని వర్గాలకు కూడా చేయూతనిస్తూ వారి యొక్క సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతూ చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు 7 సంవత్సరాల్లో దళితులకు బీసీలకు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్ణయాలు ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా గతంలో చేయలేదు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టిన ఛాయ్ వాళ్ళను ఒక ఓబీసీని దేశ ప్రధానిగా చేసినటువంటి ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ. కాబట్టి ఇవాళ బీసీలందరూ కూడా ఇవాళ బీజేపీతో ఇవాళ హుజూరాబాద్ లో వారు స్పష్టంగా తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారు. నేను అడుగుతున్నాను, ఇవాళ జనాభా గణాంక వివరాల గురించి మాట్లాడేటువంటి ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ నిజంగా మీకు ఏమాత్రమైన సిగ్గున్నట్టయితే మీరు ఏదైతే సమగ్ర కుటుంబ సర్వే పేరు మీద ఈ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్వే చేసి బీసీల లెక్కలు తేల్చామని చెప్పిన మీరు ఎందుకు దాన్ని ఇవాళ ప్రకటించలేదో హుజూరాబాద్ లో ఉన్న బీసీలందరూ కూడా ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రశ్నించాలి, నిలదీయాలి. ఆ రకంగా బీసీలను మోసం చేసే పార్టీకి ఇవాళ ఓట్లు అడిగే హక్కు ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి లేదని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాతంత్రం 70 సంవత్సరాలు ఈ 60 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పాలించిన మీరు ఏనాడు కూడా గణాంక లెక్కలు చేయని మీరు ఇవాళ ఈ రోజు బీజేపీని లెక్కలు అడుగుతున్నారంటే మీ నిర్వాకం వల్ల, మీరు చేసినటువంటి తప్పిదాల వల్ల 2011లో చిదంబరం ముఖ్య హోంమంత్రిగా చేసినటువంటి పొరపాటు వల్ల అది ప్రకృతంగా ఇవాళ ఏర్పడి ఇవాళ పాలనాపరమైన ఇబ్బందులు కల్పించి సాంకేతికపరమైన న్యాయమైన ఇబ్బందుల వల్ల ప్రస్తుతం ఈరోజు గణాంక వివరాలు కులాల వల్ల చేపట్టలేకపోతే చెప్పారు తప్పితే బీసీ గణాంక వివరాలు చేయమని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఏనాడు చెప్పలేదు. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణలో వెంటనే ఈ యొక్క గణాంక వివరాలు ప్రకటించవలసిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ తప్పకుండా ఈ మహా సంగ్రామ యాత్ర సృష్టించినటువంటి ఈ యొక్క నూతన చరిత్ర ఒరవడి తెలంగాణలో రాజకీయ పరమైనటువంటి మార్పులు సంభవించడానికి స్పష్టమవుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ అవినీతి ప్రభుత్వానికి అసలైన ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ మాత్రమే. మతోన్మాద రాజకీయ పార్టీ మజ్లిస్ తో చిరగలిపిన టిఆర్ఎస్ ఎదుర్కొనే దమ్ము, ధైర్యము, సత్తా, సాహసము ఒక బీజేపీ కార్యకర్తలు మాత్రమే తప్పితే శిఖండిలాగా ఉండేటువంటి మధ్యవర్తి పార్టీకి లేదు. ఇవాళ పొరపాటున మీరు హుజూరాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే అది మోరీలో వేసినట్టే, అది టిఆర్ఎస్ కు లోపడుతుంది తప్పితే పొరపాటున కాంగ్రెస్ వేస్తే కాంగ్రెస్ మళ్ళీ టిఆర్ఎస్ తో జతగట్టే పార్టీ. కాబట్టి దయచేసి రేపు జరగబోయేటువంటి ఆ యొక్క జైత్ర యాత్రలో బీజేపీని గెలిపించి రాబో రోజుల్లో నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం అందరూ కలిసి వస్తారని చెప్పి ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా ఒక స్పష్టమైనటువంటి సంకల్పం తీసుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాయకులకు, కార్యకర్తలకు
హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. భారత్ మాతాకి. డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి డికే అరుణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హుస్నాబాద్లో ఈరోజు 36 రోజుల కిందట భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం దగ్గర పూజ చేసుకొని ప్రారంభమైనటువంటి యాత్ర, ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర 36వ రోజు హుస్నాబాద్ చేరుకొని మొదటి దశ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రని ఇక్కడ ముగిస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో మరి ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర మీ అందరి మధ్యలో అందరి ప్రజల యొక్క అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని ప్రజల ఆశీర్వాదంతో 36 రోజుల యాత్ర నిర్వహించి ముందు ముందు భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనమందరము కూడా కలిసి అధికారంలోకి వచ్చేదే లక్ష్యంగా విజయయాత్ర కొనసాగించే వరకు కూడా ఈ యాత్ర దఫా దఫాలుగా కొనసాగుతుందని చెప్పి మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి మనందరి భారతీయ జనతా పార్టీ రథసారథి కరీంనగర్ పార్లమెంటు సభ్యులు సోదరుడు సంజయ్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షులు అన్న డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారికి, అసెంబ్లీలో మన ఫ్లోర్ లీడర్ రాజు భయ్యా గారికి, రాజు భయ్యా అంటే అర్థం కాదు, రాజా భయ్యా గారికి, అదేవిధంగా రేపు హుజూరాబాద్లో మనమందరం కూడా 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విజయాన్ని మనకు అందించబోతున్నటువంటి సోదరుడు మాజీ మంత్రివర్యులు ఈటల రాజేందర్ గారికి, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు